press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, in chapter 4, living and non-living things, isn't it? See, in these things, in this lesson, we discussed about natural things and man-made things. In the previous session, we discussed about natural things and man-made things. Natural things means things that are gifted by nature or called what? Natural things. Man-made things means things that are made by man for their use and for their convenience. So these things are called what? Man-made things. And next we discussed about living things and non-living things also. See, all things which are made by man, these things are almost non-living things because they have no life. But some natural things are like animal, human, bird, plants and trees are living things because they have a life processing activities are going in these things. But some natural things like a sky, sun, then mountain, river, ocean, these are all natural things. But life processing activities is not going in these things. So that's why these are all non-living things. Okay, see in the characteristics of a living thing. So now living things nalli characteristics irutte anta helide, means that it is living things can move, living things can grow, living things can breathe, living things can feel, living things can need food, and living things can reproduce. These are all the life processing activities are going in only in the living things. Okay, now we are going to discuss about one by one characteristics. ಈಗ one by one characteristics ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದಂತಹ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್, isn't it? Living things can move, isn't it? See, living things can move. Yes, shall we take the examples of living things? See, living things can move andre living things can move from place to place. Okay, example, birds and also human beings. Yes, human also move from place to place, isn't it? And next, animals like a dog, cat, snake, then fish. These are also move from place to place, isn't it? Yes, why do living things move from place to place? ಹಾಗಾದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಿ, ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ move from place to place because search food and then shelter and protect themselves. So that's why they are moving from place to place. So why living things move from place to place? Because living things move from place to place so to search food and then for shelter and for protect themselves. So that's why they are moving from place to place. ಸೊ ಯಾಕೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಂದರೆ ಆಹಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್, ಸೊ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ ದ ಲಯನ್. ಸೊ ಲಯನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜಿಂಕೆನ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ deer. So deers are most first.
ಸೊ ಡೀರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಓಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಓಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಅದನ್ನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಓಡಿ ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಗ್. ಸೊ ಡಾಗ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೋತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಓಡ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ವೈ? ಯು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಓಡ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೂವ್ಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ, ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಇನ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪಿಜನ್, ಪಿಕಾಕ್, eagle, owl, these are all birds, isn't it? See, these are birds. They move from place to place by the help of wings. See, these are birds are flying. So ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಹಾರಾಡುತ್ತೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್, ವಿಂಗ್ಸ್. ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೆಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೈ. So by the help of wings birds are flying. So what about the humans? So humans can move from place to place by legs. See, they are walking. They walk from place to place by the help of walk, leg. So legs, ಕಾಲ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಾಗ್. ಸಿ ಡಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ಡಾಗ್ಸ್ ಸಹಿತ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಓಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲಿಮ್ಸ್. By the help of limbs they can move from place to place. Which one? Dog. And then cat also have walk. They can walk from place to place by using what? Limbs. Okay. Next, snake. Snakes are a crawling. Crawling ಅಂದರೆ ತೆವಳೋದು. They can crawl by the help of their body. ಬಾಡಿಯಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ snake have no wings, they have no legs, they have no limbs. So that's why snake crawl ಅಂದರೆ ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಸ್ನೇಕ್. ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಬಾಡಿಯಿಂದನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಒನ್? ಸ್ನೇಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫಿಶ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಮ್ ಅಂದರೆ ಈಜೋದು. ಫಿಶ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಮ್ with the help of fins. With the help of fins they can swim. Next, frog. So frogs are jumping. Frogs can jump by the help of legs. So by the help of legs they can jump from place to place. Okay, see here I am written some name of the animals, living things like birds, human, dog, cat, snake, fish, frog. These are all living things, isn't it? See, these things are moved from place to place. See, birds can fly by using what? Wings. Human can walk by using legs. And then dog can walk from place to place by using what? Limbs. See, they have 4 limbs. And next, cat also walk from place to place by using what? Limbs. And then snakes are crawling ಅಂದರೆ ತೆವಳೋದು by using what? Body. And then fish can swim ಅಂದರೆ ಈಜೋದು by using what? Fins, means ರೆಕ್ಕೆಗಳು. Next, frog can jump from place to place by using their legs. Okay, see, animals are moving from place to place to search food, for shelter and for protect themselves. Yes, what about the plant? So plants also living things, isn't it? See, the plants and the trees also living things, but it cannot move from place to place
ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಸರ್ಚ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫುಡ್. So they do not want such food because plants can prepare its own food by using some raw materials like carbon dioxide, means air, and then water and also sunlight. By using all these raw materials, plants can prepare their own food. So that's why they do not want such food. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ತಾನೇ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡಾಗ್, ಕ್ಯಾಟ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರ್ಚ್ ಫುಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫುಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಶೆಲ್ಟರ್, ಸಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆವಿ ರೈನಿಂಗ್, ಸೊ ಜೋರು ಮಳೆ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದರೆ ಡಾಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಆರ್ ಎ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಶೆಲ್ಟರಿಗೆ, ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪಿಗ್, ಕ್ಯಾಟ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಮಳೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಫಾರ್ ಶೆಲ್ಟರ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶೆಲ್ಟರಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎ ಹೆವಿ ರೈನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಜೋರು ಮಳೆ ಬರಲಿ ಅದು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. ತುಂಬ ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ನಾನು ಸೇಫ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್, ಸಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಹೊಡಿಲಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡಿಲಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಕೊಡ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕ್ರೈ. ಸೊ ಅದು ಅಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಓಡಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾಯಿನ ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಸಿಗತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಕೋಳಿನೇ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸಿಗತ್ತಾ? ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್, ದೇ ರನ್. ಬಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ cannot move from place to place. Okay, see, animals are move place to place for searching food for other purpose, but plants cannot. But some plants lives like a touch me not plant. For example, touch me not plant. Yes, you have seen the touch me not plant. So touch me not plant na leaf na ನೋಡಿದಿರಾ? ಅಂದರೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುನಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುನಿ ಗಿಡ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಶಟ್ ಡೌನ್ ದೇರ್ ಲೀವ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಶಟ್ ದೇರ್ ಲೀವ್ಸ್. When we touch that plant, they shut their leaves. So it shows the movement of the plants. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಮುದುಡುತ್ತೆ. So it shows us some movement of the plant. And another one example is a sunflower. Sunflower plant. As you observe, sunflower plant moves their head, moves their flower ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸನ್. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸನ್ ಯಾವ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೂವನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸನ್ ಈಗ Yes, you have seen sunflower plant. It's a yellow in color. See, we use sunflower seeds for to make what, oil. So ನಾವು ಆಯಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ, sunflower turns
ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸನ್. ಸೊ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ನ ಫ್ಲವರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಸನ್ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್. ಸಿ ಸನ್ ಈಗ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸನ್ set in west, so on that time it moves on this side. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗುತ್ತೆ. see what happens, ಸನ್ ರೈಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಫ್ಲವರ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸನ್ ಇನ್ ನೂನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟರ್ನ್, ಇಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಬೆಂಡ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಸೊ ಇದು ಸನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎರೇಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಸನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಸ್ಟರ್ನ. ಸೊ ಸನ್ ರೈಸಸ್, ಸೊ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂಯಿಂಗ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಟರ್ನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸನ್ನಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಬಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದೀಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೇರ್. See, chair is non-living thing. See, chair can move from place to place. Yes ma'am, chair can move from place to place. See, we can shift the chair. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We can move it, but chair cannot move itself. chair ಅದಷ್ಟಕ್ಕದೇ ಮೂವ್ ಆಗೋಲ್ಲ. We can move it from place to place. ನಾವು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಾವು ಆ ಕಡೆಗೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಸಾರಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೂವ್. ಓಕೆ, we can move it itself, but ಚೇರ್ ಕೆನಾಟ್. ಸೊ ಚೇರ್ ಅದಷ್ಟಕ್ಕದೇ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಫಿಶ್, ಕ್ಯಾಟ್, ಡಾಗ್ ಥರ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾವು ತೆಗ್ದೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಚೇರ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ. ಗ್ರೋ ಅಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಬೆಳೆಯೋದು. ಸಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಗ್ರೋ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಿ ದಿಸ್ ಸೊ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇರುವಂಥ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಬೇಬೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಎ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಬೇಬೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಆಸ್ ಎ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ವುಮೆನ್. ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ಇತ್ತಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ, ಹುಡುಗ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್, ಸೊ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ವುಮೆನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಿಟನ್. ಕಿಟನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ. ಸೊ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಕ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇಂಟು ಎ ಕ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ದ growth in their organs. So organs in the size and the shape also. So growth ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, living things can grow, yes or no? So living things increase their shape and size. ಸಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಬೇಬೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಆಸ್ ಅ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್. ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್, ಸಿ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ,
ಹೈಟಲ್ಲೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಿಡ್ತ್, ಸೊ ದಪ್ಪನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೇಪು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇರ್ organs also increase, their organs also grow. See the nose and the eyes and the hands, legs, these also start to grow. ಸೊ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಮಗುವಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಾಗಲಿ ಕಾಲಾಗಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಟ್, ಸಿ kitten grows into a cat, isn't it? Kitten grows into a cat. See the infant baby grow into a what? Man or woman. Okay, what about the tree or a plant? And also elephants also grow into a what? ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಸೊ ಸಣ್ಣದಾಗಿರೋಂಥ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡೇ ಬೈ ಇಯರ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅನಿಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್? ಸಿ ದ ನ್ಯೂ ಬೇಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ನ್ಯೂ ಬೇಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇಂಟು ಎ tree, isn't it? See, new baby plant is grows into a tree. See, ಈಗ ನೀವು ಗಿಡ ನೆಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮರನ ನೆಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ನ್ಯೂ ಬೇಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ನೆಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ದಟ್ ನ್ಯೂ ಬೇಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಬೇಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋ ಆ್ಯಸ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಳೀತಾ ಮರ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಮರಗಳಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಿಡಗಳಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ, ರೋಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನೆಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಾವು ರೋಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಗಿಡನ ಮಾವಿನ ಮರನ ಸಣ್ಣದು ಮಾವಿನ ಗಿಡನ ನೆಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗ್ರೋ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, next, see, living things can grow. See, it's increasing of their shape and size. So growth andre increase of their shape and size. See, in the size of the legs and the hands and eyes, head, and the shape of the body of a living things also increase. Means it's a growth. And for example, infant baby grow into a girl or boy and then a man or woman, as well as a kitten grows into a cat, and new baby plant grow into a tree. And next, chicken grows into a what? Chicken grows into a hen. Okay, and what about the non-living things? For example, pencil. See the pencil or a pen. See the pencil or pen can grow. ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟಿರುವಂಥ ಪೆನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಾದರೂ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಕಿಟನ್, ಸೊ ಕ್ಯಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಇರೋದು 1 ತಿಂಗಳನ್ನಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 2-3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಬೇಬಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಇಯರ್ ಬೇಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಪೆನ್. ದಿಸ್ ಪೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಇಂಟು ಎ ನ್ಯೂ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತಾ. ಈ ಪೆನ್ನ ನಾವು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಹಾಕೋಣ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಲ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಗಿರಲಿ, 1 ಇಯರ್ ಅಲ್ಲ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಈ ಪೆನ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, cannot grow. See, this pen or pencil cannot grow. And what about ಡಾಲ್? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಡಾಲ್ನ ನಾವು ಹಾಗೇ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರೋ ಆಗೋದೆ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್-ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ವಾಟ್? ನಾನ್-ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್-ಮೇಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪೆನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಡಾಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ. ಈ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಗ್ರೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ. Okay, my dear students,
Today we discussed about living things can move and living things can grow. See, the living things can move from place to place to search food, for shelter and protect themselves. Okay, and next is about living things can grow. Living things can increase their shape and size. And for example, infant babies can grow into a boy or girl, and the new baby plant is also grow into a tree. Okay, my dear students, in the next class we are going to discuss about living things need food, living things can breathe, and living things can reproduce. About all these things we discuss in the next class. Next class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.